ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਦੇਖੋ IBPS ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ IBPS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੇਨ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਏਜ ਦਾ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हाँ कि मैं अप्लाई कर सकदा कि नहीं। सो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक इशू रहिंदा है। थर्ड एक प्रॉब्लम आती है कि जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है मैं किहड़ी स्टेट तो अप्लाई करा। फोर्थ एक डाउट हुंदा स्टूडेंट्स नूं कि मैं जो पोस्ट प्रैफरेंस देवां, मतलब किहड़े बैंक नूं पहली प्रैफरेंस ते रखां ते किहड़े बैंक नूं उस तो बाद, मतलब एक सीक्वेंस नूं किद्दां मेनटेन करां। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ जो 4 डाउट ने इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कवर करांगा। सो देखो ये सारे डाउट ਆਪਾਂ नोटिफिकेशन के थ्रू ही क्लीयर करते हैं। सो सारी चीज़ें A to Z, सो सारे पॉइंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ क्लीयर हो जाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ नोटिफिकेशन के थ्रू। हाँ जी देखो ये है नोटिफिकेशन अपनी IBPS क्लर्क दी। सो ये नोटिफिकेशन दे विच देखो प्रॉपरली लिखा है वैकेंसी फॉर 2023 एंड 24। सो देखो तुहाडी एग्जाम हुण होगा तो तुहाडी ज्वाइनिंग जो होगी 2023 दे विच जाके होगी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਬੈਂਕ ਆ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ IBPS ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाता फिल। सो एवं तो अपना साल ना वेस्ट कर लियो, बस तुसी टाइम सिर इनू अप्लाई कर दो, फिर नाल दे नाल ही अपनी तैयारी कर दो, पढ़न वाल पूरा फोकस रहे तुहाडा। हुण देखो ਆਪਾਂ इंपॉर्टेंट चीज़ां देखनियां कि पहला तुहाडा प्रीलिम्स कद होना है। ऑनलाइन प्रीलिम्स जो है तुहाडा सैप्टंबर मंथ दे विच होगा। अगस्त के लास्ट ते सैप्टंबर की स्टार्टिंग दे विच मोस्ट एक्सपैक्टेड कहा जाता है कि प्रीलिम्स हो जाएगा। तो उस तो बाद मेन्स भी तुहाडा जो है अक्टूबर के हो जाना है, नीचे इस दे नीचे है। सो अक्टूबर के तुहाडा मेन्स हो जाएगा तो वही रिजल्ट हमेशा की तरह 1 अप्रैल नूं ही आता है। सो 1 अप्रैल 2023 नूं तुहाडा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये तो बिल्कुल बेसिक जी चीज़ है, ये तो बाद चो है जब पहला पेपर क्लीयर करना पएगा, वो लिए बहुत हार्ड वर्क करना है। हुण आपां देखते हैं एलिजिबिलिटी दे विच देखो सब तो पहला जो सब तो कॉमन डाउट है कि मैं एग्जाम दे सकदा या नहीं, वो ये है कि तुसी 20 साल तो 28 साल की एज दे होने चाहिए जे तुसी जनरल कैटेगरी नूं बिलोंग करते हो। हुण इहदा मतलब की है कि जे तुहाडा जन्म 2 जुलाई 1994 तो पहला है, मतलब 1 जुलाई नूं है, 1 जुलाई 1994 तक वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई किहड़े कर सकते हैं? जिन्हां दा जन्म 2 जुलाई 1994 तो लैके 1 जुलाई 2002 तक होया है। मतलब जे 1 जुलाई वाला बच्चा भी एलिजिबल है तो 2 जुलाई 1994 वाला बच्चा भी एलिजिबल है। इस तो पहला तो 1 जुलाई 2002 तो बाद वाले वो नहीं इनकलूड किए जाएंगे, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ OBC ਹੈ, SC ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ PO ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ 21 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਪੋਜੈਸਿਸ ਵੈਲਿਡ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡੈਟ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਂਡ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਮਾਰਕਸ obtained ਇਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਭਰਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਮਾਰਕਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ, ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੋਸਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਭਰਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭਰਿਓ ਬੈਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਲਾਸਟ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ 407। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 407। ਹੁਣ 407 ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਰਨਲ ਦੀ ਹੈ 163। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC ਦੀ 122, OBC ਦੀ 83 ਅਤੇ EWS ਦੀ 39 ਹੈ, 39 ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੋਲ, IBPS ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਫਿਰ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਟੋਟਲ 7 ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2 ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰ ਪਾਏ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਸਭ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਰੱਖੋ, PNB। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ SBI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ PNB ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ PNB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ PNB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨਰਾ ਭਰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।
ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ 2 ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੋ? ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ। ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਸਤਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਏਜ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।